जय जय स्वामी समर्थ। अपने श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज ना भक्त श्री बालकृष्ण महाराज अने एमणे स्थापेलो दादर में मठ तेमज सूरत में वडवाड़ी शेरी में बेगमपुरा में पण श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज ना मठ की स्थापना करी छे अने त्यां जे अक्कलकोट स्वामी महाराजे लीला करी छे ते आपणे आ प्रवचन में श्रवण करीए छे। तो ईस्वीसन 1910 में दादर में श्री अक्कलकोट स्वामी महाराज ना मठ की स्थापना करवामां आवी अने ईस्वीसन 1911 में बालकृष्ण महाराजे सूरत में वडवाड़ी शेरी ना पोताना निवास स्थाने सिंहासन तैयार करावीने तेमां समर्थ अक्कलकोटना स्वामीना अवशेष मूकी एना पर स्वामी समर्थनी प्रतिमानी स्थापना करी अने सूरतनो मठ बहु जीर्ण थयो होवाथी त्याना ट्रस्टीओए तेनो जीर्णोद्धार पछी 1969 में कर्यो हतो। तो दादरनो मठ स्थापना थया पछी बालकृष्ण महाराजे श्री दत्त जयंती वखते अने चैत्रवत 13 ना दिवसे एटले के स्वामी समर्थनी पुण्यतिथि ना दिवसे पालखी काढवानो एमणे शरू कर्युं छे अने आ पालखी प्रसंगे पूनाथी घणा भक्तो न भूलता पण आवता हता अने वच्चे ज तेमने स्वामी समर्थनो दृष्टांत थयो के तू अक्कलकोट में आवीने अने अक्कलकोट स्वामी महाराज नो हाथ तेमज पादुका अने वस्त्र तू लई जा। तो स्वप्न दृष्टांत थवाथी बालकृष्ण महाराज अक्कलकोट गया छे अने अक्कलकोट में जे त्याना पुजारी हता एमने जईने मळ्या अने एमने पण स्वामी महाराजनो दृष्टांत थयो ज हतो के गुजरात थी कोई भक्त आवशे तो एने तारे मारी खास कपड़ा अने पादुका आपवाना छे अने ए प्रमाणे बालकृष्ण महाराज ने पुजारीए ए खास जे वडना झाड़ पर लटकाई मूकवामां आवी हती पादुका अने वस्त्रो तेमणे आप्या छे अने ए लईने बालकृष्ण महाराज अहीं गुजरात में पाछा आव्या छे। बालकृष्ण महाराजे पादुका ने कपड़ा लावीने ए जे खाटलो हतो तो एने वीटेली जे नेतर हती ए नेतर काढीने एने तांबानुं पतरू मढाव्युं छे अने खाट पित्तळना सळियानो कठरो बनावीने एमां मूकी नेतर अने पादुका मुंबई में छे ज्यारे खाट अने कपड़ा सूरतना मठमां छे। तो ईस्वीसन 1911 में सूरतना मठनी स्थापना थवाथी मठनी सेवा पूजा माटे मातुश्री कमला माता नो निवास लगभग सूरत में रहेतो हतो। बालकृष्ण महाराज अने एमना पुत्र रत्नमणि शंकर एटले के बाबू महाराज दादरना मठमां रहेता हता। महाराजनी सेवा पूजानी व्यवस्था अने फराळनी व्यवस्था हिरुबेन अथवा कमुबेन करता हता अने श्री बाबू महाराज थोड़ाक वर्ष बोरीबंदर स्कूल ऑफ आर्ट्स में देशमुखना घेरे जमीने जता हता अने मोटा थया पछी एमना लग्न करवा एवो मातुश्रीनो आग्रह शरू थयो परंतु पोताना लग्न थया पछी वर्षनी अंदर ज बालकृष्ण महाराज नु निधन थशे एवुं बाबू महाराज ने लागतुं हतुं तेथी तेओ लग्न माटे तैयार थता न हता अने ए ज अरसामां पद्मा माताना पिता जटाशंकर पुरोहित ते आग्रह कर्यो होवाथी छेवटे
બાળકૃષ્ણ મહારાજે હા પાડી અને સર્વના આગ્રહ હોવાથી બાબુરામ મહારાજના લગ્નો થયા છે અને એના માટે બાળકૃષ્ણ મહારાજ પણ તૈયાર થયા. શ્રી બાબુ મહારાજ અને શ્રી પદ્મામાના લગ્નો 1917 ઠાઠમાંથી સુરત મુકામે થયા છે અને એનો ફોટો દાદર મઠની સેવાની ઓરડામાં પણ છે. તો બાબુ મહારાજને જે ડર હતો તે પ્રમાણે સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સન 1918 શ્રી સમર્થની પુણ્યતિથિની પાલખી માટે દાદરમાં પાલખી માટે આવ્યા અને આરતી ઉતારેલી પાલખી પર હાથ મારીને આરતી પાડી નાખી અને અપશુકન બતાવીને રાતની ગાડીમાં ત્યાંની પાલખી કાઢવા માટે સુરત ગયા. તો સુરતના મઠમાં જતા વખતે માથા પર ફેંટો કાઢી નાખી અને બોડામાંથી જ તેઓ અંદર ગયા. હંમેશા જો કે મઠમાં તેઓ ગયા પછી ફેંટો કાઢતા હતા. તો વૈશાખ વદ દસમ અને મંગળવાર અને નોમના દિવસે કાલે અમે સોનાપુર જવાના છીએ એમ એમણે કહ્યું છે અને મુંબઈ જવાનું એટલે સોનાપુર જવાનું એવું મહારાજ કહેતા હતા. અને એ જ રીતથી કૈલાસવાસી વિનાયક સદાશિવ ચીપણી ના સમયે સુરતમાં BBCIમાં એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર હતા. તો હાલના વિશ્વસ્ત જે શરદચંદ્ર ટીપણી છે તેમના તેઓ પિતાશ્રી થાય છે. તો એમણે કૈલાસવાસી વીમો કોટારેને તાર મોકલીને મહારાજ કાલે મુંબઈ આવશે એમ જણાવ્યું. તે દિવસે મંગળવારે રાત્રે સર્વ ભક્તોને કેરીનું આઈસ્ક્રીમ બનાવીને ખાવા માટે આપ્યો છે અને આખી રાત ભજન ચાલતું હતું. એક ભક્તે 6 ફૂટ ઊંચો અને 2.5 ફૂટ પહોળો એવો બિલોરી અરીસો આપ્યો હતો અને એને કાના મુરાદ, કેશવ આદિ કારીગર ભક્તોને મઢાવવા માટે ફરજ પાડી અને તૈયાર થયા પછી સવારે 5 વાગે પોતાનો દેહ એમાં જોયો છે મહારાજે અને બધાને ભજન બંધ કરી ઘેર જવા માટે કહ્યું છે અને પછી 1 કલાક પછી પાછું આવવું પડશે એમ પણ તેમણે વક્તવ્ય આપ્યું છે. તો આવું એક ભક્ત શ્રી દાંડેકરે કદવાલીને કહ્યું કે સૂર્યોદય પહેલા થોડો સમય મહારાજ પાછળના ચોકમાં ગયા અને ત્યાં એક લોખંડનો સળિયો હતો અને તેને એક દોરી હતી, એને પકડીને તેઓ નાચવા લાગ્યા છે. તો પગની પાવડીનો અવાજ સાંભળીને કમલા માતા જાગ્યા અને નીચે આવીને દોરી ઘણી જૂની છે અને ગમે ત્યારે તૂટશે એવું એમણે કહ્યું. ત્યારે બાલકૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું કે દોરી તો એટલે કે જીવનની ક્યારની તૂટી ગઈ છે, આ લે ચાવીઓ અને એમને સાચવજે એમ કહીને એમને ચાવીઓનો જોડો એ માતાજીને આપે છે અને બાજુમાં આરામ ખુરશી હતી એના પર બેઠા છે અને છાતી પર હાથ મૂકીને ઓ તાત, ઓ તાત, ઓ તાત એવું 3 વખત બોલીને સૂર્યોદય સમયે શ્રી સમર્થના ચરણમાં લીન થઈ ગયા. તો એ દિવસ વદ 11 બુધવાર શકે 1840 એટલે કે તારીખ 5 જૂન અને 1918 હતું. બાબુ મહારાજ ના લગ્ન પછી મહારાજ વર્ષમાં જતા રહ્યા. મહારાજ તેને જાણતા હતા છતાં પણ પ્રારબ્ધમાં જે પણ લખેલું હોય, જે પણ બનવાનું હોય તો એને આપણે આથી આવકારવું જ રહ્યું. એમાં આપણે વિરોધ કરી પણ દર્શાવવો જોઈએ નહીં અથવા એની પાછળ શોક પણ કરવો જોઈએ નહીં. તો આમથી તે માતા નેત્રમાંથી અશ્રુ સારતા મહારાજ તાત ગયા એવું કહેતા હતા. તો મહારાજ ગયા એવો તાર આવ્યા પછી સુરત જવા માટે ગાડી ન હોવાથી મુંબઈના બીજા લોકો સાથે બીજા દિવસે સુરત પહોંચ્યા અને તે પહેલા જ
બુધવારિકાના રિવાજ અનુસાર મહારાજના નિશ્ચિત ભક્ત અને મહારાજને પુત્રવત હતા એવા શ્રી દત્તાત્રેય વિનાયક દામલેને આંતરવિધિ કરવો પડ્યો છે. તો મહારાજ 1918માં ગયા પછી કમલા માતા અને બાબુ મહારાજ એક વર્ષ સુરતમાં હતા અને એ સમયે દાદરના મઠની વ્યવસ્થા મુંબઈના કારભારી લોકોએ મહિના 2 મહિના સુધી પૂજા અર્ચના કરી છે. એકવાર શ્રી કમલા માતા અને બાબુ મહારાજ સાથે દાદર આવ્યા છે અને ભીખોબા સાથે કાશી જવા માટે નીકળી ગયા છે. તો માતુશ્રી અને બાબુ મહારાજ દાદરનો મઠ ચલાવવા મુંબઈ આવ્યા અને પછી તેમને સુરતના મઠની વ્યવસ્થા એક વિશ્વાસુ રતિલાલ અને એમના વડીલ ભગવાનદાસ અને માતા કાશીબેનને સોંપી છે. તો કમલા માતાની મદદ માટે સુરતના એક ભક્ત આત્મારામ ગણેશ પરીખ ધનુબેનના યજમાન અને મુંબઈમાં રહેવા આવ્યા અને કોઈક કારણસર એમના ભાઈ પ્રાણલાલ એટલે કે મણિબેનના યજમાન તેઓ પણ મઠમાં રહેવા આવ્યા છે. તો મહારાજ ગયા પછી દાદરના મઠ પર આવવા વાળી મંડળી ઓછી થઈ ગઈ, પણ શ્રી રેવે, શ્રી કોઠારે અને શ્રી ટીપણીસે મઠની સેવા માતુશ્રી બાબુ મહારાજ અને પદ્મા માતાના ગયા પછી પણ ચાલુ રાખી અને એ જ રીતે હરિશંકર રાવતે, દેશમુખ, ધોત્રે કુટુંબ અને કાર્યકારી મંડળ પણ કાયમ રીતે સેવા કરતા હતા. તો મહારાજે મઠના સિંહાસનની સ્થાપના કરી, પણ તે કાયમ કેવી રીતે રહી તે સામર્થ્ય પણ એકદમ ગૂઢ અને અગાધ છે અને એની લીલા પણ આગળ આવશે. તો એ બંગલો મઠ માટે વેચાતો મળે એમ પણ ન હતો, છતાં પણ તે નજીવી કિંમતમાં વેચાતો મળ્યો અને પછી ત્યાં મઠની સ્થાપના થઈ અને કોર્ટ કચેરીના તાબા હેઠળ એ બંગલો ગયો અને 1924માં કાટમાળની કિંમતે એ બંગલો મઠ માટે મળ્યો છે. તો એને માટે ઘણા બધા ભક્તોએ પણ પોતપોતાનો ફાળો આપ્યો છે અને આ રીતથી બંને ઠેકાણે મઠ અને મઠમાં સ્વામી સમર્થની સેવા ચાલુ રહી અને સ્વામી સમર્થ એમણે પણ અનેક પ્રકારની દિવ્ય લીલાઓ કરી છે. જે ભક્ત મંડળ છે તો એ ભક્ત મંડળના ભક્તોએ પણ પોતપોતાને થયેલા અનુભવો અને એ રીતથી મનોવ્રત એમણે વક્તવ્ય રજૂ કર્યું છે. એને પણ આપણે શ્રવણ કરીએ તો એમાંથી પણ ઘણી બધી લીલાનો આપણને બોધ થાય છે. તેમના ભક્તો પૈકી શ્રી વિદ્યાધર ધોત્રે છે, એમણે પણ તેઓ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સાથે, તાત મહારાજ સાથે કેવી રીતે તે સંપર્કમાં આવ્યા અને અક્કલકોટ મહારાજ સાથે ભક્તિ એમની જે વધી તો એ એમણે મનોગત રજૂ કર્યું છે. તો શ્રી વિદ્યાધર ધોત્રે તેઓ જણાવે છે કે સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સુરત કરીને અમારા કુટુંબ સાથે ઉદ્ભવેલા જે વાલી ભાવ, પ્રેમ સંબંધ અને મળેલો સદગુરુ ભાવ એક વિલક્ષણ અને અનાકલનીય છે. અનેક પેઢીની શિવ ઉપાસનાથી મળેલી શ્રી શિવશંકરની જન્મ જન્માંતરની ન પૂરી થાય એવી અપૂર્વ ભેટ છે. તો તેમના કુટુંબમાં 9 પેઢીથી ભગવાન શિવશંકરની ઉપાસના ચાલુ હતી. તો કુટુંબનો ઇતિહાસ આપણે જોઈએ, એમને ફક્ત કલ્પના આપી છે કે એમના કુટુંબમાં ભગવાન શિવશંકરની ઉપાસના કેવી રીતે ચાલુ હતી અને એ અંતર્ગત બાળકૃષ્ણ મહારાજ અને એમની સાથે એમનો સંપર્ક કેવી રીતે થયો. તો એ ચિરંજીવ દૈવી શક્તિ અમારી પાછળ ચિરંજીવ સ્થિતિમાં આજે પણ છે. એનો ખુલાસો વાચકોને આપવાનો
અત્યંત આવશ્યક છે, તેથી કુટુંબની માહિતી તેઓ આપી રહ્યા છે. તો પાર્થિવ શિવલિંગ વ્રત એમના કુટુંબમાં હતું અને તેઓ જણાવે છે કે તેમના ધોત્રે કુટુંબમાં એ કુટુંબ તો મૂળ કરાચનું હતું અને અનેક પેઢીના શરાફી વ્યવસાયથી નાઈક એવી એમની અટક હતી. 5-6 પેઢીઓ પહેલા એવી અટક હતી અને એવી માહિતી એક મહાન સત્પુરુષ પાસેથી અને ધોત્રે કુટુંબના ઇતિહાસ ઉપરથી ખબર પડી છે. તેમના કુટુંબમાં 9 પેઢીથી શ્રી કૈલાસપતિ શિવશંકરની ઉપાસના અખંડ ચાલુ હતી અને હજુ પણ ચાલુ છે. તો હાથ પર માટીનું મંત્રોક્ત પાર્થિવ શિવલિંગ કરવાનું અને એની ષોડશોપચાર પૂજા મંત્રોક્ત વિધિથી કરવાની, પૂજા નૈવેદ્ય આરતી એ બધું કરવાનું અને પછી એનું નદીમાં વિસર્જન કરવાનું. તો આ નિયમ એમના કુટુંબમાં હજુ પણ ચાલુ છે. તો પ્રત્યેક પેઢીના મુખ્ય પુરુષે મૃત્યુ પહેલા આ પાર્થિવ પૂજા યોગ્ય અધિકારયુક્ત પુત્રને આપવાની હોય છે અને પછી મૃત્યુ સ્વીકારવાનું હોય છે. એવો નિયમ એમના કુટુંબમાં છે. 6 પેઢી પછી 7મી પેઢીમાં આ પાર્થિવ પૂજા તેમના દાદા કૈલાસવાસી હરિઉદ્ધવ ધોત્રેના પિતાએ એમના 13 વર્ષે આપી. તો દાદાના પિતાશ્રી ઉદ્ધવ વેંકટેશ ધોત્રે અલ્પ ઉંમરના દેહનો ત્યાગ કર્યો અને તેમના દાદા કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય હરિપન પિતાના મૃત્યુ સમયે નાની ઉંમરના હોવાથી એમના પિતાની લાખો રૂપિયાની મિલકત એમના માટે બહેન અને એમના પિતાશ્રીને સહેલાઈથી મળી ગઈ. તો એ મિલકત પચાવી પાડવા માટે તેઓના દાદા ના કાળાએ અને મોટી બહેને એમને ખૂબ જ ત્રાસ આપ્યો અને નાની ઉંમરમાં પિતાની પાર્થિવ પૂજામાં પણ બહેન અનેક પ્રકારનો ત્રાસ આપતા હતા. પૂજા વિના મોંમાં પાણી પણ ન લેવાનું એ પસીધારા વ્રત દાદાને ચલાવવું અશક્ય થયું અને નાની ઉંમરમાં 3 દિવસ અન્ન પાણી વગર કાઢવા અને બહેનના ઘરે બધું જ કામ કરવાનું, પાણી ભરવાથી માંડીને બધા કામો તેમને કરવા પડતા હતા. આથી હરિપન જીવનથી કંટાળી ગયા અને આપઘાત કરવાનો નિશ્ચય કરી આખી રાત ગામના શંકરના મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા માટે બેઠા. તો પ્રાર્થના કરવા બેઠેલા દાદાને મધ્યરાત્રિના સમયે પ્રત્યક્ષ શ્રી કૈલાસપતિ શંકરે મસ્તક ઉપર હાથ મૂકીને દર્શન આપ્યું અને કહ્યું, બેટા ઉઠ, અત્યારે ને અત્યારે જ આળંદી ચાલતો થવા અને પિતાજીની મિલકત બહેનને લઈ લીધી, લેવા દે. અમે આળંદીમાં તારું ભણતર, કલ્યાણ, સંસાર અને પરમાર્થ સાચવીને તને આજ દેહે આજ આંખે મુક્તિનો આનંદ ભોગવવા દઈશું. ચિંતા કરીશ નહીં. તો આ દિવ્ય સાક્ષાત્કારથી અને એમના આશ્વાસનથી કૈલાસવાસી હરિપન કૈલાસપતિ શિવશંકરને સાષ્ટાંગ પ્રણામ એમને કર્યા છે અને અડધી રાત્રે પગે ચાલીને આળંદી જવા માટે નીકળ્યા છે. ભગવાન તારે તેને કોણ મારે? આનો અનુભવ આ પદયાત્રામાં તેમને હર હંમેશ મળતો રહે છે અને તાપ, તરસ, ભૂખ એવી મુશ્કેલીઓ વેઠતા એ 8 દિવસ પછી આળંદીમાં પહોંચ્યા છે. તો આળંદીમાં સંત જ્ઞાનેશ્વરની જીવન સમાધિ છે અને રસ્તામાં અનંત રૂપો એમને અને અનંત પહેરવેશથી તેમના ઉપાસ્ય શ્રી શિવ શક્તિએ એમને મદદ કરી. વનમાં ખોરાક પાણી પણ આપ્યા છે અને
એક ધાબળો પણ આપ્યો છે. તો આવો ચમત્કાર તેમના જીવનમાં થયો છે. કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય શિવ ભક્ત દાદા હરિપંત એમના મુખે વિદ્યાધર ધોત્રેના કાકા કૈલાસવાસી સદાશિવ હરિ ધોત્રે અમે ભણવા માટે એમના પાસે હતા ત્યારે આ હકીકત એમને જાણવા મળી છે અને એક શબ્દોમાં કુટુંબની પરંપરા પ્રમાણે તેમણે કહી છે. એમના શબ્દોમાંથી સત્યનો બિલકુલ લોપ થયો નથી. ગુરુ પરંપરા માટે તે આ સ્થળે એમણે આની રજૂઆત કરી છે. તો આ ઘટનાના ક્ષેત્રો નિમિત્તે માત્ર છે, પણ ચૈતન્ય શક્તિની લીલા એ અભંગ છે. આ પૂર્ણ સત્ય આગળની નવોદિત પેઢીની આધ્યાત્મ સાધન માટે જાણી લેવું આવશ્યક હોવાથી તેમણે આ બધી હકીકત અહીં પ્રગટ કરી છે. તો કૈલાસપતિ શિવશંકરના સાક્ષાત્કાર અનુસાર કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય હરિપંત આળંદી આવ્યા અને ઉપાસ્ય શક્તિ અદ્રશ્ય રૂપે હંમેશા ઉપાસકની પાછળ હોય છે અને અનેક સત્પુરુષ સાથે સંપર્ક સાધી ભક્તોનું હંમેશા રક્ષણ કરે છે. તો આ અનુભવ કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય દાદાને આવ્યો છે. આખેલ અવસ્થામાં શ્રી શંકરનું અને જ્ઞાનેશ્વરનું દર્શન લઈને તે ઉમરાના ઝાડ નીચે બેઠેલા મહાદત્તા અવતારી પરમો શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજના દર્શન માટે ગયા છે. તો આ નૃસિંહ સરસ્વતી તે શ્રીપાદ વલ્લભના પશ્ચાત અવતાર નૃસિંહ સરસ્વતી સિવાય અલગ છે, પરંતુ તેઓ પણ એ શ્રીપાદ પ્રભુના પશ્ચાદવર્તી અવતારનું જ બીજું સ્વરૂપ અથવા બીજું અવતાર છે એવું ઘણા લોકો માનતા હતા અને તેઓનો નિવાસ અહીંયા આળંદીમાં રહેતો હતો. તો શ્રી ચરણો પર મસ્તક મૂકીને અનંત દુઃખ સ્મૃતિથી એમની આંખોમાંથી અશ્રુ પડવા લાગ્યા ત્યારે શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતીએ અત્યંત પ્રેમથી એમને પોતાના ખોળામાં લીધા છે અને પિતૃ પ્રેમથી એમના અશ્રુ લૂછ્યા છે અને કહ્યું કે બેટા હરિ, રડતો નહીં. આપણી પેઢી દર પેઢીની શિવ ઉપાસનાથી શ્રી શિવશંકરે તમારું પાલન પોષણ, શિક્ષણ, સંસાર અને પરમાર્થ પૂર્ણ કરે છે અને તમારી સંભાળ રાખવાની અમને આજ્ઞા કરી છે. એટલે કે નૃસિંહ સરસ્વતી ભગવાનને એ બધું જોવાની આજ્ઞા શંકર ભગવાને કરી છે. અમે સંન્યાસી હોવા છતાં નૃસિંહ સરસ્વતી કહે છે, પુત્ર વાત્સલ્ય અને સદગુરુ પ્રેમને લીધે તમારા આગળના જીવનની જવાબદારી અમારા પર છે અને તમારે નિશ્ચિંતતાથી અમારા સાનિધ્યમાં સુખેથી રહેવાનું છે. તો વિદ્યાધર ધોત્રે અને એમના દાદાના લગ્ન એ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે કરાવ્યા હતા અને પાર્થિવ પૂજાનું વ્રત અખંડ ચાલુ રાખવા માટે કહીને દરેક વદ 11 શાળામાં જઈને સાંજે આળંદીમાં જ્ઞાનેશ્વર ભગવાન એમની સમાધિના દર્શન કરવા એવી તેમને આજ્ઞા હતી. વદ 12 આળંદીમાં વિતાવીને ફૂલગાંવમાં શાળામાં હાજર રહેવું એમ તેમણે કહ્યું છે. તો ફૂલગાંવમાં શ્રી શિવશંકરનું પેશવાના વખતનું એક મંદિર આવેલું છે અને એની પૂજા અને પાર્થિવ પૂજા અખંડ ચાલુ રાખવી. ગમે તેટલી મુસીબતો આવે તો પણ આ બે વ્રતો દેહના ભોગ પણ સાચવવા અને દેહના ભોગે પણ સાચવવા અને આ શ્રીનો આદેશ કૈલાસવાસી હરિપંતે જીવનના અંત સુધી પાળ્યો છે. સદગુરુ મહારાજ જે પ્રમાણે ભક્તો પર અખૂટ કૃપા કરે છે તે જ પ્રમાણે પ્રખર કસોટીઓ પણ લે છે અને એમાં સદગુરુ પ્રેમ સ્થિત હોય છે, પરંતુ ભક્તની નિષ્ઠા દેહાતીત છે કે નહીં એના માટે સદગુરુ પોતે કસોટીના સૂત્રધાર હોય છે. કુટુંબમાં પેઢીઓ સુધી
આવા નિષ્ઠાવાન સત્પુરુષ જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે જ પેઢીઓ સુધી સદગુરુ સહવાસ, પ્રેમ અને કૃપા અખંડ ચાલુ રહે છે. બ્રહ્મીભૂત પરમ પૂજ્ય સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સુરતકર, એમનો અમારા કુટુંબ સાથે આવેલો સંબંધ અને એમણે લીધેલું સદગુરુ પદ અનેક જન્મ સુધી ન પૂરી થાય એવી એમની અલૌકિક કૃપા છે. અને એ અમારા કુટુંબના અનેક પેઢીઓના શિવ ઉપાસનાના અને અમારા કૈલાસવાસી દાદા હરિપંત ધોત્રેની અવિરત તપશ્ચર્યા, ઈશ્વર નિષ્ઠાનું, સદગુરુ સેવાનું પુણ્યનું ફળ છે એમ અમે માનીએ છીએ. દાદાના ઘડતર જીવનનો પૂર્વ ઇતિહાસ આપ્યા વગર શ્રી સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સુરતકરનો આધ્યાત્મક જીવનના સહવાસ અમારા કુટુંબને કેવી રીતે લાવ્યો એનું રહસ્ય ઉકેલી શકાતું નથી. એના માટે આ બધી જે હકીકતો છે તે આપવું અમને યોગ્ય લાગે છે. તો બ્રહ્મીભૂત મહાન દત્તાવતારી શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે કૈલાસવાસી હરિપંતનો ગરીબનો સંસાર ચલાવ્યો અને એમના બે દીકરાના જનોઈ વખતે સહસ્તા બધી જમાતને લોકોને ભોજનની વ્યવસ્થા કરી. શ્રી જ્ઞાનેશ્વરની સામે પોતે પિતૃસ્થાન પર બેસીને એ જનોઈનો ઉત્સવ ઉજવ્યો છે. ગાયત્રી મંત્ર અને ગુરુ મંત્ર આપી આવનાર પેઢીના આધ્યાત્મની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જાણે એમણે કરાવી લીધી છે. તો એ એમણે જેમને જનોઈ આપ્યા હતા તે પૈકી કૈલાસવાસી સદાશિવ હરિ તથા બાપુ કાકા એ મહાન જ્ઞાની તથા વાક સિદ્ધિવાળા હતા. બ્રહ્મીભૂત સદગુરુ બાલકૃષ્ણ મહારાજ એમને આલિંગન આપતા, પરંતુ તેમના નમસ્કાર સ્વીકાર કરતા નહીં અને તેમને નમસ્કાર કરવા દેતા ન હતા. અને તેઓ કહેતા કે પ્રભુ અવતારી શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતીએ એને પૂર્ણાધિકારી શિષ્ય બનાવ્યો છે અને સંત શિરોમણી એકનાથ જેવો સાર્થ સંસાર કરી એ હંમેશા મુક્તાવસ્થામાં ના આનંદમાં હોય છે. તો એવા મહામાનવ કાકાનો દીર્ઘ સમય અને સહવાસ મળ્યો અને પોતાના અપત્ય કરતા પણ એમણે મારી બાલ સેવાનો પ્રસન્ન થઈને અમારા કુટુંબના ઘડતર શિવ ઉપાસનાનો ઇતિહાસ કહ્યો છે. શ્રી રાજાધિરાજ યોગીરાજ સ્વામી સમર્થ, શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ, આનંદનાથ મહારાજ, તાત મહારાજ અને સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજના સ્વાનુભૂતિનો સહવાસનો એ અતર્ક્ય અને અનાકલનીય અનુભવ જે થયો હતો એ આજે 55 વર્ષનો કાળ વીતી ગયા પછી પણ હૃદય ઉપર તેમનો તેમજ લખેલો જણાય છે. તે જે પ્રમાણે શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ એટલે કે આળંદીના જનોઈએ આપેલા બીજા કાકા રંગનાથ હરિ ધોત્રે, એમનો પણ મને એટલે કે વિદ્યાધર ધોત્રેને સહવાસ મળે છે અને અત્યંત ભાવનાશીલ શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજની સમાધિથી એ એટલા દુઃખી થયા કે એમને ઘર, સંસાર, છોકરાઓ આ બધા પારકા લાગવા માંડ્યા અને એમાં એમનું બિલકુલ મન રમતું ન હતું. એટલે અમારા ભાગ્યશાળી કાકા કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય સદાશિવ હરિ તથા બાપુ કાકાએ એમનો સંસાર ભાર પોતે લઈ એમના એકાંત સ્થળમાં શ્રી સદગુરુ નરસિંહ સરસ્વતીનું ચરિત્ર લખવા માટે થયું છે. તો આ આળંદીમાં રહેતા નૃસિંહ સરસ્વતી હતા. એમનું ચરિત્ર લગભગ 7000 શ્લોકમાં એમણે લખી પણ રાખેલું અને એમાં એના 52 અધ્યાય હતા. તો 52 અધ્યાયનું શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી ગુરુ લીલામૃત
આ નામનું હસ્તલિખિત તેમણે ગ્રંથ તૈયાર કર્યો હતો અને શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતીના પટ્ટ શિષ્ય મહર્ષિ અण्णा સાહેબ પટવર્ધને એ હસ્તલિખિત વાંચ્યું ત્યારે એમની આંખોમાંથી અશ્રુઓ વહેવા માંડ્યા અને એમણે કહ્યું કે આપે પ્રત્યક્ષ શ્રીની ફલમૂર્તિ આ ચરિત્રથી અમારી સમક્ષ ઊભી કરી અને અમે એ ચરિત્ર પ્રસિદ્ધ કરીશું. તો અવતારી ચિરંજીવ દત્ત શક્તિ એવા શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે એ જ રાત્રે તેમના કાકાના સ્વપ્નમાં આવીને કહ્યું કે બેટા રંગનાથ, અમે તમારા કુટુંબ પર કૃપા કરી, પરંતુ જે જ્ઞાનેશ્વર ભગવાન જેઓ વિષ્ણુતા એવા સાક્ષાત અવતાર છે, તો એ જ્ઞાનેશ્વરી માઉલીના સાનિધ્યમાં અમારો ગુણ ગૌરવ શા માટે થવો જોઈએ? શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી જેટલો ચરિત્ર ગ્રંથ લખે છે, તો હું તો જ્ઞાનેશ્વરી માઉલી એમના વગર આ સ્થળમાં બીજું ચરિત્ર ન થાય એમ હું ઈચ્છું છું અને એને લીધે આ મારું ચરિત્ર તું પ્રકાશિત કરીશ નહીં અને તું કરવા જઈશ તો એ બળી જશે. તારું એ 7000 શ્લોકોનું મારું ચરિત્ર ચિરંજીવ શક્તિની લીલા સમાધિ પછી પણ ચાલુ છે. દેવઘરમાં ભગવાનની સામે રેશમી વસ્ત્રમાં વિચારેલું એ હસ્તલિખિત ચરિત્ર ખરેખર બળી ગયું અને પાસેની દીવીમાંથી બળતી તેલની દુવેજ કુંદરે હસ્તલિખિત પર ખેંચી લેવાનું નિમિત્ત થયું. બીજું કઈ બળ્યું નહીં. કેટલી આ અઘટિત ઘટના! તો ચિરંજીવ ગુરુ શક્તિની ઈચ્છા વિરુદ્ધ એમનું ચરિત્ર પણ લખીને પ્રકાશિત થઈ શકતું નથી. આથી આવા અવતારી વિભૂતિઓના ચરિત્રો જ્યારે જ્યારે પણ ભક્તો દ્વારા લખવામાં આવતા હોય છે, તો ત્યારે ત્યારે તેવા ભક્તો એ અવતારી વિભૂતિની પણ આજ્ઞા લેતા હોય છે અને હંમેશા એમને પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે આ ચરિત્ર પ્રકાશિત થવા માટે તમે અમને તમારી શક્તિ અને તમારી આજ્ઞા આપો. તો કૈલાસવાસી હરિપંથ પર શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજની સર્વાંગી કૃપા હતી અને તે જ પ્રમાણે એમની ઉપાસના નિષ્ઠાની જીવલેણ કસોટી પણ અનેક વખત લીધી છે. તો કૈલાસવાસી હરિપંથ તે નિર્ધાર કરી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોતાની સેવા અખંડ ચાલુ રાખી. નાનપણના કઠિન પ્રસંગ લીધે તેમને તરતા આવડતું ન હતું. તો વદ 11 આળંદી જવાનો નિયમ એમણે અખંડપણે ચાલુ રાખ્યો હતો અને ફુલગાંવ અને આળંદી વચ્ચે મરફળ ગામ આગળ ભીમા નદી ઓળંગવી પડે છે. તો એક ભાદરવા વદ 11 ભીમા નદીમાં જબરદસ્ત રેલ આવી હતી અને શાળાનું કામ સાંજ સુધી પતાવીને કૈલાસવાસી હરિપંથ નિયમ મુજબ આળંદી જવા માટે નીકળ્યા છે અને મળકંદ ગામમાં ભીમા નદીના રેલે પોતાનું ભયંકર ઉગ્ર સ્વરૂપ હરિપંથને બતાવ્યું છે અને પાછા ફરવાનો સમય બતાવે છે. તે વિચારમાં ડૂબી ગયા. તરતા તો આવડતું ન હતું. વાહનના ખલાસીને ત્યાં પિતૃ શ્રાદ્ધ હોવાથી વાહન પણ બંધ હતું. તો શ્રી સદગુરુ મહારાજની આસ્થા પ્રાણ જાતે તો પ્રાણ જાય, પરંતુ વચનનો ભંગ ન કરવો એવું હતું. હવે શું કરવું? છેલ્લે એક ખલાસી પાસેથી 2 તુંબડા લાવી કમરને એમણે બાંધી દીધા અને શ્રી શિવશંકરની અને શ્રી સદગુરુ મહારાજની પ્રાર્થના કરી, હર હર મહાદેવનો જયઘોષ કરી તેમણે દેહ ભીમા નદીમાં છોડી દીધો છે. ઘણી દુષ્સંપતો આવી અને અડધી નદી એમણે ઓળંગી છે. તો એ સમયે ભીમા નદીની રેલે ઘણું જ ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. ચોમેર વૃક્ષો વહી એકમેક સાથે અથડાવા લાગ્યા હતા.
એક લાકડાના તીક્ષ્ણ ધક્કા વડે કમરમાં બાંધેલી તુંબડી એ ફૂટી ગઈ અને તે એક મોટા વમળમાં સપડાઈ ગયા છે અને તેઓ જળમાં નીચે જવા માંડ્યા. બળ પૂરું થયું ત્યારે સદગુરુ શિવશંકર નૃસિંહ સરસ્વતી એમ મનમાં તેમણે મોટેથી પોકાર કર્યો છે અને બરાબર એક સમયે ચક્રાંકિત માળ ઉપર બેઠેલા પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી મહારાજે સામે બેઠેલા શિષ્ય પાસે ધ્યાન ન આપતા કહ્યું, વત્સ હરિપન, ડરીશ નહીં, અમે આવીએ છીએ. તો નૃસિંહ સરસ્વતી આળંદમાં બેસીને એમના ભક્ત સાથે વાત કરતા હતા. તો ભક્ત તરફ ધ્યાન ન આપતા એમણે હરિપંથને ઉદ્દેશીને ત્યાં આ વાક્ય બોલ્યા છે. અને એક સમયે એક અજ્ઞાત વ્યક્તિએ તેમના ઉપર જળમાંથી કાઢીને તટ ઉપર મૂકી દીધા છે અને એ વ્યક્તિ અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. તો ભીમા નદીના પાત્રના બંને કાંઠે ભેગા થયેલા લોકોને એ વ્યક્તિ જોવામાં ન આવી અને કૈલાસવાસી હરિપંથને શ્રી સદગુરુ મહારાજની આ લીલા સમજાઈ. નિયમમાં ખંડ પડવો ન જોઈએ, તેથી એ સીધા આળંદી ગયા અને પ્રથમ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર માઉલીની સમાધિનું દર્શન લીધું છે અને પછી ગોપાળપુરા ગયા છે. એમને જોતા જ શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે તરત કહ્યું કે કેમ હરિપંથ, ભીમા માતાએ સુખરૂપ તટ પર તને લાવી દીધો ને? તો ભાવ વિધેય થયેલા કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય હરિપંથ શું જવાબ આપે? તો અંતઃકરણ પૂર્વક એમણે શ્રી સદગુરુ મહારાજના ચરણ પકડ્યા છે અને એમના અશ્રુ વડે શ્રી સદગુરુ ચરણ એ ધોવાતા હતા. એમણે કહ્યું કે હો સદગુરુ સ્વામી મહારાજ, આ તમારો હરિપંથ અને એનો દિન સંસાર સર્વસ્વે આ મહાન ચરણો પર અર્પણ કરે છે. સર્વ ચિંતા તમને સોંપી દીધી છે અને આ ચરણ જન્મોજન્મ છૂટવા ન જોઈએ. શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી મહારાજ હરિપંથને ભેટી પડ્યા અને પ્રેમથી પીઠ ઉપર હાથ ફેરવ્યો છે અને પછી શ્રી સ્વામી મહારાજે શિષ્ય મારફતે સંદેશો ફુલગામમાં મોકલાયો કે હરિપંથ ભીમા નદીમાં ડૂબ્યો નથી, પણ એ અમારી પાસે સુરક્ષિત છે. થોડા દિવસ એમણે હરિપંથને પોતાની પાસે રાખ્યો છે અને ઉપાસના કાંડ પણ સમજાવ્યો છે. તો શ્રી શિવશંકરની પાર્થિવ પૂજા યોગક્ષેમ માટે જ્ઞાનદાનનું પવિત્ર કાર્ય, પ્રત્યેક વદ 11 આળંદીનો ફેરો અને સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજનું દર્શન, તો એ એમની પાસેથી આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન પણ એમને મળતું રહ્યું છે. હરિપંથનો સંસાર પરમાર્થરૂપ થયો હતો અને ભક્તિ આપણને લાગે છે એટલી સહેલી નથી. સદગુરુની કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થવું એટલે સોનું અગ્નિમાં બળીને કસી જોવાનું હોય છે. પવિત્રતાની જેમ પતિ સાથે સતી થવાની અગ્નિ પરીક્ષા પણ તેમાં સ્વીકારવું પડે છે. મહાન મીરાબાઈની જેમ ઝેરનો પ્યાલો પણ પીવો પડે છે. અને એવા અનેક કિસ્સાઓ આપણે બીજા બધા સંતોમાં પણ જોવા મળે છે. જે કૈલાસવાસી હરિપંથ દાદાની શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે પાર્થિવ પૂજાના અખંડ દપ્તીની ભાગરૂપે જીવલેણ પરીક્ષા લીધી, તો એ પ્રસંગે આજે પણ શરીર ઉપર ઉમાટા ઉભા થાય છે અને એના પરથી અમારા કુટુંબની ગુરુ પરંપરાનો, ત્યાગનો અને કૃપાનો ઉકેલ થઈ શકે છે. તો પાર્થિવ પૂજાનો એક નિયમ એવો છે કે એક વખત માટી મસવીને શિવલિંગ કરવા માટે મંત્રથી શરૂઆત કરી પછી નૈવેદ્ય, આરતી, ઉત્તર પૂજા, આ બધી વિધિ થાય ત્યાં સુધી એ મંત્ર પૂજામાં વચ્ચેથી થોભાય નહીં અથવા લિંગ નીચે મૂકવાનું નહીં. તો એક વખત પરમ પૂજ્ય હરિપંથ ની પાર્થિવ મંત્ર પૂજા ચાલુ હતી ત્યારે તેમના અષ્ટભાવ જાગૃત થઈ ગયા છે અને તેઓ પૂજા મંત્ર બોલતા બોલતા તલ્લીન થઈ ગયા
અને દેહભાન પણ તેમને રહ્યું નહીં. અને જે બન્યું એ અઘટિત એક મોટો પ્રચંડ નાગ એમના ડોકમાં અને હાથને વિચરાઈને એમના હાથમાંના મૃત્તિકા શિવલિંગ ઉપર છાયા કરીને એમના મંત્રોચ્ચારથી ડોલવા માંડ્યો છે. તો જ્યારે જ્યારે પણ આ પાર્થિવ શિવલિંગ તો એની આપણે પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, અથવા શિવ મંદિરમાં આપણે શંકર ભગવાનની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ, તો ત્યારે એમના જે પરિવારના પૈકી નાગ, તો નાગ પણ પ્રત્યક્ષ હાજર થતો હોય છે અને એમની હાજરી પુરાવતો હોય છે. કેટલીક વાર એ નાગ સ્થૂળ રૂપ લઈને પણ ભક્તના શરીર ઉપર કે ડોકમાં કે હાથ ઉપર પણ એ વિચાર વળતો હોય છે, પણ એનાથી ડરવાનું બિલકુલ હોતું નથી. તેઓ તો મહાદેવને અતિ પ્રિય હોય છે, મહાદેવનું એ અલંકાર કહેવાય છે. તો આ ભયાનક દ્રશ્ય કૈલાસવાસી સૌભાગ્યવતી લક્ષ્મીબાઈએ જોયું અને ગભરાઈને એમણે મોટી ચીસ પાડી. હરિપંથની સદાકાર વૃત્તિમાં ભંગ પડ્યો અને ચીસો પાડી દાબીને ગામના લોકોને ભેગા કર્યા છે. તો પરમ પૂજ્ય હરિપંતે સામે જોયું તો નાગરાજ પોતાના દૈવત ઉપર છત્ર નાખીને રહ્યા હતા અને દૂર બાજુમાં પત્ની રોકડ કરે છે. ગામના લોકો ગભરાઈ ગયા છે. હરિપંતે બધા ઉપર કડક નજર ફેરવીને ઈશારાથી શાંત બેસવા કહ્યું છે અને જીવની પરવા કર્યા વગર એમણે મંત્રયુક્ત પૂજા પૂર્ણ કરી અને પ્રસાદની વાટકી હાથ પર મૂકી પ્રસાદ ધરાવ્યો છે. તે શંકરની આરતી ગાય છે અને ઉત્તર પૂજાના મંત્રો ચાલુ હતા ત્યારે નાગરાજ પ્રસાદની વાટકીમાંનું દૂધ પીને ક્ષણમાં જ અદ્રશ્ય થયા છે. તો આવા કેટલીક વાર અનુભવો થાય છે અને કઠોર કસોટીઓ પણ ભક્તે આપવી પડતી હોય છે. પછી તો નિત્ય નિયમ મુજબ કૈલાસવાસી હરિપંત વદ 11 આળંદી ગયા અને જ્ઞાનેશ્વર માઉલીની સમાધિનું દર્શન લીધું છે. એના પછી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજના ચરણ પર સાષ્ટાંગ નમસ્કારતા વેત જ એમણે હરિપંતે આજે કસોટી માંથી પાર ઉતરી ગયા અને નાગરૂપ થઈ તમને વિચારીને પાર્થિવ પૂજાના પુણ્ય કર્મમાં વિઘ્ન લાવ્યો, તો પણ ધૈર્યથી અને બહુ જ શિવ ભક્તિથી પૂજા તમે બંધ કરી નહીં અને પાર્થિવ લિંગ નીચે મૂક્યું નહીં. ધન્ય છો હરિપંત, ધન્ય છો. અમે ઝેર લઈ આવ્યા, તમોએ અમને દૂધ પાયું. માગો હરિપંત, કઈ પણ માગો. 14 ભુવનનું ઐશ્વર્ય આપવા માટે આ સાધુ સમર્થ છે. આ વચનો શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ આળંદીવાળા એમના છે. શ્રી સદગુરુના ચરણો પર ફરીથી મસ્તક મૂકીને હરિપંતે કહ્યું કે ઓ સદગુરુ, આપની ચરણ સેવાનો હંમેશા લાભ મળતો રહે અને કુટુંબ પર આપની હંમેશા કૃપા દ્રષ્ટિ રહે, એ સિવાય બીજું કંઈ પણ મારે માગવું નથી. શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે પ્રસન્નતાથી હરિપંતના મસ્તક પર હાથ મૂકીને કહ્યું કે 7 પેઢીઓ સુધી તમારા કુટુંબ પર અમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખીશું. અને એ જ રીતથી 7 પેઢી સુધી આ ધોત્રે કુટુંબ પર શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતીની કૃપા હતી અને તેના અનેક પરચાઓ પણ તેમને થયા છે. તો ફુલગાંવના ગામના લોકો સમક્ષ થયેલા આ જે વાસ્તવિકતા હતી તો એનું સ્મરણ કરતા પણ હૃદય ભરાઈ આવ્યું અને અંતઃકરણની ભાષા અંતઃકરણને સમજાય છે. તૂટક શબ્દોમાંથી ભક્તિનો હૃદય સાથે નાતો બંધાય છે. એ વિદ્યાધર ધોત્રે તેમના કુટુંબના બીજા બધા પ્રસંગો પણ કહી રહ્યા છે કે 1961 પાંચે જલ પ્રલય પહેલા 1 મહિનાનો અગાઉ શ્રી સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજે સ્વપ્ન દ્રષ્ટાંતમાં કહ્યું કે વત્સ
તારું પ્રારબ્ધ ખડતર રહેલું છે. પુના શહેરમાં નજીક આવેલો જે પાનશેત બંધ એ તૂટી ગયો હતો અને પુષ્કળ નુકસાન થયું હતું અને અનેક લોકોનું ઘર વખરી અને જીવ એ પણ બધું તણાઈ ગયું હતું. તો તેના 1 વર્ષ અગાઉ સદગુરુ નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ એમને ચેતવણી આપે છે કે તારો બધો વ્યવસાય, બધો સંસાર નષ્ટ થવાનો છે. હરિપંતને વચન આપ્યું કે તેથી એક જ કહું છું કે તારા કુટુંબને ચીર શાંતિ શક્તિવાન શ્રી અક્કલકોટ સ્વામી સમર્થના ચરણોમાં નાખું છું. હવે પછી તમારા કુટુંબને શ્રી અક્કલકોટ સ્વામીને મેં સોંપ્યા છે. તાપ મહારાજ, બાલકૃષ્ણ મહારાજ તેમની જ આજ્ઞા પ્રમાણે તારા પિતા ઉપર, કાકા ઉપર કૃપા કરનાર મહાન ગુરુ છે. એમને કહો સર્વસ્વ જાય તો પણ દુઃખી થવું નહીં, પરંતુ આપણી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમા મારી સાથે અભંગ રહેવી જોઈએ, નહીં તો પછી દેહ મૂકીશ. તો આ સ્વપ્ન દ્રષ્ટાંત મુજબ અમે શ્રી અક્કલકોટ સ્વામી સમર્થના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી અને 12 જુલાઈ 1961 પાનશેતના જલ પ્રલયમાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે અમારું સર્વસ્વ નષ્ટ થયું છે, પરંતુ 25 ફૂટ ઊંચાઈના પાણીમાં અને એના મારમાં પ્રતિમા સ્વરૂપ શ્રી અક્કલકોટ સ્વામી મહારાજ અભંગ રહ્યા. પ્રતિમાનો કાચ તોડવાની શક્તિ ક્રૂર નિયતિમાં પણ બાકી રહી ન હતી એ અમે જોયું અને હાથ, પગ, પેટ, મન પાછા મક્કમ થયા. દુઃખનું એક પણ આંસુ અમે વહેવા દેતા નહીં અને શ્રી સદગુરુ વચન પ્રમાણે અમે રાત દિવસ મહેનત કરી ઋણમાંથી મુક્ત થયા. જે થયું તે સારું થયું. અનુભવી માત્ર એક ચિરંજીવ શ્રી સદગુરુ કૃપા અનંત રૂપે અમે આ કૃપાનો 60 વર્ષથી અનુભવ લઈએ છીએ. તો કેટલીક વાર આપણા પ્રારબ્ધમાં સુખ અને દુઃખ બંને લખાયેલું હોય છે. તો દુઃખ ભોગવવું થોડું કઠિન હોય છે, પરંતુ એ દુઃખ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે આપણને ભોગવવું પડે છે. એમાં જો સદગુરુ કૃપા હોય તો સદગુરુ કૃપા આપણને હંમેશા બચાવતી હોય છે. શ્રી સદગુરુ બાલકૃષ્ણ મહારાજની કૃપાની અને ગુરુત્વ પદનો આ પાયો છે. પાયા વગર ઇમારત ઉભી રહેશે નહીં. તેથી અમે કુટુંબની ગુરુ પરંપરાનો ઇતિહાસ અહીં સુધી વિસ્તાર કર્યો છે અને એમાં લેશ માત્ર પણ અતિશયોક્તિ નથી, અહંભાવ પણ નથી. તો એ પ્રામાણિકતાથી વિદ્યાધર ધોત્રે કહી રહ્યા છે અને તેને નિમિત્તે માત્ર શ્રી સદગુરુ લીલા અને તેની અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ. તો સદગુરુ બાલકૃષ્ણ મહારાજ સુરતકર અને અમારા પિતા અને કાકા અમને મુંબઈમાં પ્રથમ મેળાપનો થયેલો પ્રસંગ પણ એકદમ અવિસ્મરણીય અને યોગ પ્રમાણેનો છે. તો પરમ પૂજ્ય મહારાજના અંતર્જ્ઞાન સાક્ષાત્કારનો એ પ્રસંગ છે અને અમારા કૈલાસવાસી હરિપંતની પુણ્યાઈનો અને અમારા ગુરુ આળંદીના મહાન દત્તાવતારી સદગુરુ શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતી સ્વામી મહારાજના લીલા વિગ્રહનું આ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે. તો જેમને પણ આપણે ગુરુ માન્યા હોઈએ, કદાચ તેઓ સદેહે ન હોય અથવા એમના દેહનું નિધન થયું હોય, દેહ વિલય થયો હોય, છતાં પણ તેઓ એ જ સ્વરૂપે અથવા કોઈ બીજા આત્મતત્વને ભક્તની જવાબદારી સોંપતા હોય છે અને તેઓ પણ એ ભક્તની એ જ પ્રમાણે વાત્સલ્યતાથી રક્ષણ કરતા હોય છે. તો કૈલાસવાસી હરિપંતનો સંસાર એ 18 વિશ્વના દારિદ્ર્યનો ઇતિહાસ છે. ઋષિતુલ્ય વૃત્તિનું એ નિષ્કાંચન જીવન હતું. જ્ઞાનદાન કરવું અને મરજી મુજબ
ગામના લોકો આપે એ સીધા સામગ્રી પર અને દક્ષિણા પર 7 પુત્રો અને 4 પુત્રીઓ સહિત સંસાર ચલાવવો મુશ્કેલી ભરી લાગ્યું છે. કર્તવ્ય કઠોરતાથી તેમણે એક પુત્ર શાળા માટે પોતાની પાસે રાખી લીધો છે અને બાકી બધાને મુંબઈ મોકલ્યા છે. શ્રી નુસી સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ ની પ્રાર્થના કરી કે તમે જ એમના માતા પિતા અને તમે જ એમનું સંરક્ષણ કરજો અને માર્ગ પણ બતાવજો એવી દર્દભરી વિનંતી કરી માયા દૂર કરીને છોકરાઓને કહ્યું કે મારી શિવ ઉપાસના શ્રી સદગુરુ ચરણમાં મંજૂર થઈ હોય તો સવારે ઉદય થનાર શ્રી સૂર્યનારાયણ મને અન્ય આપ્યા વગર આથમશે નહીં. આ મારું તમને ધાતુ છે. જાઓ, શ્રી સદગુરુ અનંત સ્વરૂપથી તમારું રક્ષણ કરશે. તો પિતાના ચરણમાં મસ્તક મૂકી ભીજાયેલી આંખોથી બાળકોએ આશીર્વાદ થઈ વિદાય લીધી અને બધા મુંબઈમાં આવ્યા છે. મુંબઈ તેમણે ક્યારે પણ જોયું ન હતું અને કોઈ પણ તેમના સગાવાલા મુંબઈમાં ન હતા. કોઈની ઓળખાણ પણ ન હતી. એવી દયનીય પરિસ્થિતિમાં આ બધા કાલબાદેવી ના એક બંધ દુકાનના ઓટલા પર બેઠા હતા. ત્યારે સાંજ થવાનો સમય થયો અને પેટમાં અન્નનો કણ પણ નહીં. ગૃહસ્થના બાળકો હોવાથી ભીખ પણ મંગાય નહીં. તો આવી સ્થિતિમાં એક ગૌરવપૂર્ણ વ્યક્તિને તીક્ષ્ણ નજર એમના ઉપર ગઈ અને થોડો સમય એ તેમને તાકીને જોતા રહ્યા છે અને પછી એમણે અત્યંત દયાદ્ર અંતઃકરણથી આ બધા છોકરાઓની પૂછપરછ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તમારા પિતાની શ્રી શિવશંકરની ઉપાસના બહુ જ ખડતર થયેલી છે અને ગઈ 7 પેઢીઓની શ્રી શિવ ઉપાસનાનું વ્રત શ્રી દત્તાવતારી સદગુરુ અક્કલકોટ સ્વામી સમર્થ મહારાજે ગઈકાલે રાત્રે મને સ્વપ્નમાં આવીને દ્રષ્ટાંતમાં કહ્યું છે. અહીં જે છોકરાઓની મુલાકાત થશે એમને તું ઘેરે લઈ જજે અને પુત્રોની જેમ તેઓને સંભાળજે. નોકરી શોધી આપજે અને આવતીકાલનો સૂરજ અસ્ત પામે તે પહેલા તેઓને ભોજન અવશ્ય આપજે. બધાને પિતાના શબ્દોનું સ્મરણ થયું અને સવારે ઉદય થનાર સૂર્યનારાયણ તમને અન્ન આપ્યા વગર આથમશે નહીં તે વચનનું સ્મરણ થયું છે. આભારવશ થઈ એ વ્યક્તિ સાથે કાલબાદેવીની હનુમાન ગલીના એક ઓરડામાં એ છોકરાઓ પહોંચ્યા છે અને આ સત્પુરુષની પત્નીએ છોકરાઓને અત્યંત પ્રેમથી જમવાનું આપ્યું છે અને આ મહાન સત્પુરુષ એટલે જ પરમ પૂજ્ય શ્રી સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સુરતકર. તો આ આધ્યાત્મિક જીવન દર્શનના નાયક તે આ સમયે સંસ્કૃતના પ્રોફેસર હતા અને બાળકૃષ્ણ માસ્તર આ નામથી પોતાનો પરિચય એ બધા લોકોની આપતા હતા. એમણે ફૂલગામ મોકલેલા પત્રની નીચે બાળકૃષ્ણ મહારાજ એવો ઉલ્લેખ ન કરતા બાળકૃષ્ણ માસ્તર એવી એમને સહી કરી છે. તો તેઓ મહારાજ હોવા છતાં પણ તેઓ સામાન્ય માસ્તર છે એમ જ લોકોને ખબર પડવા દેતા. સદગુરુ પરમ પૂજ્ય શ્રી બાળકૃષ્ણ મહારાજની આધ્યાત્મ સાધના અત્યંત ગુપ્તતાથી રાત્રે ચાલતી હતી અને એમણે એ જ ચાલીમાનો બાજુનો ઓરડો અમારા બધા કાકાઓને મેળવી આપે છે અને પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મીભૂત રામચંદ્ર વેંકટેશ બરડકર એટલે કે તાત મહારાજ એ પણ બાજુમાં જ રહેતા હતા. એ પણ ગુપ્ત આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારી પુરુષ હતા અને એ જ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સુરતકરના ગુરુ પણ હતા. એમના ગુરુ શિષ્ય સંબંધી હકીકત આગળ આધ્યાત્મિક જીવન દર્શનમાં આવનાર છે. તો તે એ સમયે સરકારી મુદ્રણાલયમાં
નોકરી કરતા હતા. પેન્શન લીધું ત્યાં સુધી એમણે નોકરી કરી અને પેન્શન પછી બેગામમાં ઠળકવાડીમાં એમણે પોતાનું બાકીનું જીવન આત્માનંદમાં ગુપ્તતાથી વિતાવ્યું છે. તેમના નિધનના સમાચાર કોઈ પણ વર્તમાન પત્રમાં આવ્યા ન હતા. શ્રી સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજે કાઢેલા એક ફોટો સિવાય એમનો બીજો કોઈ પણ ફોટો ઉપલબ્ધ નથી. અને વિદ્યાધર ધોત્રે કહે છે કે એમના પિતાના ગુરુના ગુરુ તરીકે એમની માહિતી મેળવવા માટે તેઓ ખાસ બેગામમાં ઠળકવાડીમાં ગયા હતા. ત્યાં 2 દિવસ રહી તપાસ કરી પણ તેમના ગુરુના ગુરુ પરમ પૂજ્ય તાત મહારાજની કોઈ પણ માહિતી તેમને મળી નહીં. અને સદગુરુ રાજાજીરાજ યોગીરાજ અક્કલકોટ સ્વામી સમક્ષ પરિવારમાંથી આ 2 મહાન ખડતર તપસ્વી સાક્ષાત્કારી સત્પુરુષ મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન આપીને પોતે છેલ્લે સુધી અપ્રકાશિત જ રહ્યા છે. તો કદી પણ એમને પોતાની જાહેરાત કરી નથી કે અમે આવા મોટા સંતો છીએ. તેમનો બંનેનો શિષ્ય પરિવાર પણ ઘણો મોટો હોવા છતાં એમણે પોતાના હયાત શિષ્યોને પોતાના માટે કંઈ પણ પ્રકાશિત કરવું નહીં, એમનું ચરિત્રાત્મક એવી આજ્ઞા કરી આધ્યાત્મિક અનુભવ ગુપ્ત રાખવામાં જ સાધક છેલ્લે અહંકાર શૂન્ય અવસ્થામાં સદગુરુ માર્ગદર્શનથી મૃત્યુને પણ જાણી શકે છે અને મુક્ત થઈ શકે છે એવું બાળકૃષ્ણ મહારાજ વારંવાર કહેતા હતા. પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મીભૂત શ્રી સદગુરુ તાત મહારાજની જન્મતિથિ શ્રાવણ વદ 11 અને પુણ્યતિથિ પણ શ્રાવણ વદ 11. એટલી જ વિગત ધોત્રે કુટુંબ નું ગુરુપદ શોભાવનાર શ્રી સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ સુરત કરે કહી હતી. શ્રી શિવશંકરની પૂજા કરતા હતા ત્યારે ખૂબ આજીજી અને વિનંતી કરીને તેમનો ફોટો શ્રી સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજે કાઢ્યો હતો. એ જ આજે મઠમાં અને અમારા ભક્ત મંડળના દેવઘરમાં પૂજામાં જોવા મળે છે. આ સિવાયનું તેમનું બધું આધ્યાત્મ જીવન ગુપ્ત જ રહેતું હતું. તો ઘણીવાર સાક્ષાત્કારી સંત પુરુષો અને આ રીતથી ગુરુપદ શોભાવનાર તેઓ તેમનું જે ભૌતિક છબી છે તો એ ઘણીવાર પાડવા દેતા નથી. બધા સાક્ષાત્કારી સત્પુરુષો આત્મરૂપથી અમર છે અને નિશ્ચિત ભક્તોની પારમાર્થિક મનોકામના તેઓ પૂર્ણ કરે છે. ડરીશ નહીં, હું તારા પાછળ ઉભો છું. એ અમારા પરાત્પર ગુરુના ગુરુ રાજાજીરાજ યોગીરાજ પરમહંસશ્રી સ્વામી સમર્થ અક્કલકોટ મહારાજે ભક્તોને આપેલું આશ્વાસન અને અભય વચન છે. તો એમનો એ જ અધિકારી સાક્ષાત્કાર સત્શિષ્ય પરમ પૂજ્ય શ્રી તાત મહારાજના અને પરમ પૂજ્ય બાળકૃષ્ણ મહારાજ એમણે પણ ભક્તની મનોકામના પૂર્ણ કરી આપી ચિરંજીવ રાખ્યું છે. અમારો પોતાનો એક અનાકલનીય અને અદ્ભુત અનુભવ નીચે આપું છું, એટલે આ પ્રમાણે આપું છું. એના પરથી બધાને ખાતરી થશે કે ભક્ત એ સદગુરુથી જુદા નથી. વિદ્યાધર ધોત્રે કહે છે કે અમારા પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રી શ્રી વિશ્વંભર હરિ ધોત્રે ફક્ત 40ની ઉંમરે શ્રાવણ સુદ તૃતીયા સોમવારે શિવલોક ગયા. એ મુજબ શ્રાવણ મહિનો આવ્યો કે એમને પિતાશ્રીની તાત મહારાજની અને બાળકૃષ્ણ મહારાજની યાદ ઘણી જ તીવ્રતાથી આવે છે. મન ભરાઈ જાય છે અને વિશેષતઃ પરાત્પર ગુરુ શ્રી તાત મહારાજનું જીવન ચરિત્ર, જન્મતિથિ અને પુણ્યતિથિ આ સિવાય કઈ પણ ખબર ન હોવાથી મન વ્યગ્ર થઈ જતું હતું. લગભગ 35 વર્ષ પહેલાની શ્રાવણ વદ 11 ગુરુવાર નો દિવસ હતો અને નિયમ મુજબ ભગવાનની પૂજા અને ગુરુ પૂજા વ્યવસ્થિત થઈ પછી નૈવેદ્ય ધરાવ્યો અને પછી આરતી માટે શરૂઆત કરી.
શ્રી સમર્થની, શ્રી દત્તપ્રભુની, શ્રી નૃસિંહ સરસ્વતીની આરતીઓ ગાયા પછી પરાત્પર ગુરુ પરમ પૂજ્ય શ્રી તાત મહારાજની આરતી શરૂ થઈ. દીવીના પ્રકાશમાં તાત મહારાજની પ્રતિમા સામે જોતા જોતા તેમણે આરતી ગાઈ છે અને તેમના સીતાફોઈના પતિ રંગનાથ શાસ્ત્રી નાસિકકરે આ આરતીની રચના કરી હતી અને તેમાં થોડી ઘણી માહિતી તેમના ચરિત્ર વિશે આવે છે. આપ આત્મરૂપથી ચિરંજીવ છો એનો અનુભવ પરમ ભાગ્યવાન કૈલાસવાસી પિતાશ્રીએ અને કાકાએ લીધો છે. તો આપ શ્રીની સતત ઉપાસના ચાલુ છે. આપ આપના ચરિત્ર વાંગ્મયનું દર્શન કરાવો હે સદગુરુ, નિશ્ચયથી વિચલિત થઈશ નહીં. તો કારખાનાનું કામ પતાવીને નિયમ મુજબ ગુરુવાર હોવાથી શુક્રવાર પેટમાંના શ્રી અક્કલકોટ સ્વામી સમર્થના મઠમાં દર્શન માટે ગયો છે અને ત્યાં તેમના ફોઈનો છોકરો તાત મહારાજની આરતીના રચનાકાર રંગનાથ શાસ્ત્રી નાસિકકરના ચિરંજીવ દત્તાત્રેય શાસ્ત્રી નાસિકકર મળ્યા. તો એમણે કહ્યું કે ભૈલા, તું આજે આવો ઉદાસ કેમ દેખાય છે? ચાલ આપણે ઘેરે જઈને નાસ્તો ચા વગેરે લઈશું. મેં કહ્યું કે દત્તા, આજે નિશ્ચય એવો કર્યો છે કે આપણા પરમ પૂજ્ય તાત મહારાજની આજે પુણ્યતિથિ. તેમના આધ્યાત્મ વાંગ્મય દર્શન વગર મોંમાં પાણીનું ટીપું પણ લઈશ નહીં. તો ફોઈનો પુત્ર આશ્ચર્યચકિત થયો અને એને કહ્યું, કરે ગાંડા, આ કઈ ભળતા જ પ્રકારની જીત શા માટે તે લીધી છે અને આ કેવી રીતે શક્ય બનશે? તાતનું પૂર્ણ જીવન અગમ્ય અને અપ્રકાશિત જ રહેવાનું છે. આ પ્રતિજ્ઞા કેવી? નિરર્થક. તું ઘેરે ચાલ અને બાળકૃષ્ણ મહારાજની પ્રતિમા સામે પ્રાર્થના કરીએ. એના સિવાય આપણા હાથમાં કશું જ નથી. અમે ઘરે ગયા અને થોડા સમય શ્રી સદગુરુ પ્રતિમા આગળ ધ્યાનસ્થ બેઠા અને પછી અમારા ફોઈના છોકરાના ધ્યાનમાં આવ્યું કે આપણા કૈલાસવાસી પિતાશ્રીએ શ્રી સદગુરુ અક્કલકોટ સ્વામી સમર્થનું 22 અધ્યાયી ચરિત્ર હાથથી લખી મૂક્યું છે અને એમાં તાત મહારાજ વિશે કઈક ચરિત્રાત્મક માહિતી આપી હશે. એ વ્યવસાયને લીધે સમય ન મળ્યો હોવાથી એ હસ્તપ્રત વાંચી શક્યા ન હતા અને એ હસ્તલિખિત ચરિત્ર ખોળામાં લીધું અને ભક્તિભાવથી શ્રી સદગુરુ મહારાજનું સ્મરણ કર્યું અને પ્રાર્થના કરી. પછી હાથમાં આવી એટલી કાગળની થપ્પી પાટલી પર મૂકી છે અને સામે આવેલો કાગળ વાંચવાની શરૂઆત કરી. તો એ કાગળની શરૂઆત જ આવી હતી કે હે વત્સ, મારા સદગુરુ સાક્ષાત્કારી તાત મહારાજનું પૂર્ણ ચરિત્ર ગુપ્ત છે, અપ્રકાશિત છે અને એ પ્રમાણે ગુપ્ત જ રહે એવી તેમની ઈચ્છા છે. પરંતુ ગુરુ પરંપરામાં મુમુક્ષુઓને જાણવા મળે એટલે તને તેમનું અદ્ભુત રમ્ય ચરિત્ર કહું છું. શ્રી સદગુરુ બાળકૃષ્ણ મહારાજ આ વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન રંગનાથ શાસ્ત્રી નાસિકકરને કહ્યું. એ એમણે લખી લીધું. પછી ચરિત્રના 5-7 પાના વાંચવા મળ્યા અને વાંચતી વખતે અક્ષરશઃ આંખમાંથી પ્રેમાશ્રુ વહેવા માંડ્યા છે. હે સદગુરુ, તમારા કેટલા વખાણ કરું? તો એવા અષ્ટશાસ્ત્રિક ભાવથી ઉદ્ગારો નીકળી પડ્યા છે. તો એ ગુરુ પરંપરામાં આ ત્રિમૂર્તિના ચિરંજીવ શક્તિનો અમને સાક્ષાત્કાર થયો. જેની જે ઈચ્છા હોય તે પ્રમાણે તેને મળો. આ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર માઉલીના વચનો સાર્થક થયા છે. તો આપણે શ્રી બાળકૃષ્ણ મહારાજનું જીવન ચરિત્ર, જેઓ અક્કલકોટ સ્વામી મહારાજના પણ શિષ્ય હતા, તાત મહારાજ તેમના માર્ગદર્શક હતા અને તેમના જે અનેક શિષ્યોને એમણે માર્ગદર્શન આપ્યું, તે પૈકી ધોત્રે કુટુંબને એમણે જે માર્ગદર્શન આપ્યું એ આપણે અત્યાર સુધી શ્રવણ કર્યું છે. હવે આવતા પ્રવચનમાં આપણે બીજી કેટલીક વાતોને આવરી લઈશું. જય જય સ્વામી સમર્થ.